Hello students, in our chapter called Mathematical Methods, okay. In last lecture, I taught you the most important part of this chapter, that is triangle law and a parallelogram law. Okay. तुम्हाला आठवत असेल तर मी तुम्हाला शिकवलं की when two vectors, okay, are there in a space which are of same type, okay, and you want to find out their resultant, okay, then either you can use triangle law or parallelogram law and you can get the answer, okay. काल मी तुम्हाला स्टेटमेंट आणि डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन शिकवलं होतं. ओके. आज मी तुम्हाला काय शिकवणार आहे, हाऊ टू फाइंड आउट द मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट रिझल्टंट वेक्टर विच यू विल ऑब्टेन आयदर बाय ट्रायंगल लॉ और बाय पॅरलेलोग्राम लॉ. ओके. सो आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे त्याचं रिझल्टंट कसं काढायचं. ठीक आहे. ओके. सो इट्स अ डेरिव्हेशन, म्हणजे हे जे काल मी तुम्हाला जो ट्रायंगल लॉ शिकवला, okay, and parallelogram law, okay, these two laws I taught you. But triangle law मध्ये काय केलं होते, our first vector was like this, p bar, and our second vector was like this, q bar, okay, and this line was their resultant, r bar. बरोबर. Okay. But similarly, if I take first vector p bar, second vector q bar, then this line is their resultant r bar. बरोबर. मग इथे आलेला r bar आणि इथे आलेला r bar डिफरंट नाहीये, दे आर सेम. आणि त्या r चं आज आपण काढणार आहे मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन. Because when you take two vectors and find out their resultant, it is also a vector. मग r पण वेक्टरच आहे, म्हणजे त्याला काय असणार, मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन. आज आपण मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शनचा फॉर्म्युला डिराईव्ह करणार आहे. ओके. सो वी आर गोइंग टू डिराईव्ह द मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन ऑफ r. त्यामुळे हा काय फक्त ट्रायंगल लॉच्या रिझल्टंटचं डेरिव्हेशन नाहीये, दोघांचा रिझल्टंट सेम असतो, ट्रायंगल लॉचा आणि पॅरलेलोग्राम लॉचा. त्याचा आज आपण इक्वेशन काढणार आहे. ठीक आहे. ओके. सो दिस इज व्हॉट वी आर गोइंग टू डू टुडे. ओके. सो आय गिव्ह हेडिंग magnitude of r or magnitude of r bar. This is my first derivation today. Okay, and then I'll find out direction. ठीक है. So पहिल्यांदा आपण करणार आहे magnitude of r bar. Okay. So how I'm going to start. बघा. First of all, we have to draw a diagram for this purpose. Okay. So I'll draw a diagram. Pay attention. So I label as per your books. Okay. So take two vectors. This is my first vector. Okay. I'm going to label this as OA bar, or simply OA label kara, which is equal to P bar. Okay. Fine. Then take another vector. Okay, say OB bar or Q bar. ठीक है. आता तुम्ही म्हणाल सर both the vectors are originating from a same common point. Okay, it means we are going to use triangle or parallelogram law. Parallelogram law. So एक parallelogram complete करतो पहिल्यांदा. So this red color line is your resultant. This red color line is your resultant. Okay, and we will label the resultant as OC bar. So OC bar is your resultant. Okay, so simply P bar आणि Q bar चा resultant कोण आहे, R bar, which is equal to P bar plus Q bar. So R bar equal to P bar plus Q bar. ठीक है. Okay.
So this is P bar, this is Q bar and R bar is a resultant. आता कुठला लॉ दिसतोय? पॅरलेलोग्राम लॉ. ठीक आहे? ओके. Now I'll do one more thing. ओके. याला पॅरलल वेक्टर काढतो. Okay. So this is a vector AC bar. Okay, which is parallel to OB bar. म्हणजे हा पण काय असेल? Q bar. राईट. आता बघा, आता याला विसरून जावा. हा पहिला वेक्टर, हा दुसरा वेक्टर, रिझल्टंट तोच आला ना. हे मी काल पण दाखवलं होतं. म्हणजे पॅरलेलोग्राम लॉ मध्ये ट्रायंगल लॉ पण करता येतो, फक्त हा वेक्टर उचलून इकडे ठेवावा लागतो. ओके. नाउ our diagram is complete. Okay. ठीक है. So this is the diagrammatic representation of R bar and now we want to find out magnitude of R bar. आता आपल्याला त्या R चं मॅग्निट्यूड काढायचं आहे. ठीक आहे. But before starting this derivation, we will write down few things. Okay. Now look here. OA bar and BC bar, they are parallel to each other and equal in magnitude. Okay. So हा पण P bar आहे तर हा पण P बारच असणार आहे. मग मी ते लिहून ठेवतो. OA bar is equal to BC bar is equal to P bar. Okay. Similarly, OB bar is equal to AC bar is equal to Q bar. ठीक है? Okay? Fine. Then OC bar is your resultant. So OC bar is equal to R bar. तो आपला resultant है. ठीक है? Okay? Now, if you take your original two vectors, P bar आणि Q bar, हे तुमचे दोन original vectors आहेत. Right? So if I take my original vector P bar and Q bar, त्यांच्यामध्ये पण एक अँगल आहे ना, दिसतोय? This is the angle between P bar and Q bar. We are going to label that angle as theta. त्या अँगलला काय लेबल केलं? थीटा. So theta is the angle between P bar and Q bar. Okay. तुम्ही म्हणाल की सर पॅरलेलोग्राम लॉ मध्ये अँगल लगेच दिसतो, कारण पॅरलेलोग्राम लॉ मध्ये दोन्ही वेक्टर एकाच पॉइंट मधनं जातात ना. सो तो अँगल तुम्हाला लगेच मेजर करता येतो. ओके. ट्रायंगल लॉ मध्ये पण अँगल असतो. बघा इकडे, हा वेक्टर उचला आणि इकडे ठेवा. ठेवला आणि या लाईनला एक्स्ट्रापोलेट करा. Then this is a pair of corresponding angle. Right? म्हणजेच जर का पॅरलेलोग्राम लॉ नसेल, ट्रायंगल लॉ असेल, तर हा फर्स्ट वेक्टर, हा सेकंड वेक्टर, स्टिल देयर इज अ अँगल थीटा बिटवीन देम विच इज सेम. ओके. ठीक आहे. म्हणजे जर का हा अँगल थीटा असेल आणि या लाईनला जर का मी एक्स्ट्रापोलेट केलं, इफ आय एक्स्ट्रापोलेट दिस लाईन, देन दिस अँगल इज ऑल्सो थीटा. Fine. So this is your first angle theta. Okay. Between P bar and Q bar. अजून दोन अँगल आहेत अल्फा बीटा, पण मी ते आत्ताच नाही दाखवते, कन्फ्यूज नको. Should not get confused right now. Okay. Whenever needed, I'll show you. Theta is the angle between P bar and Q bar. Similarly, I can extrapolate this line and I will get again this angle because these two lines are parallel. So this becomes transversal. So if this is theta, this is also theta. Okay. Fine. Now, we want to derive the equation of R. Means we have to find out magnitude of R. So there is one construction. Okay. Now what is that construction? Listen carefully. Okay. Draw perpendicular from point C on extended OA. Draw perpendicular from point C on extended OA. Draw perpendicular from point C on extended OA and label the point as D. Okay? Construction समजलं? Draw perpendicular from point C on extended OA. Okay? And label the point as D. Okay? Now, the question will come in your mind, sir, आपण हे का करतोय? Why we are doing this? Because this is important to get the R. Okay. R चं मॅग्निट्यूड काढण्यासाठी ही स्टेप इम्पॉर्टंट आहे. ओके.
So construction काय केलं आपण? We'll note it down. The construction, draw CD perpendicular to extended OA. Draw CD perpendicular to extended OA. Fine. Okay. So till now everything is clear. मी फक्त डायग्राम काढली आहे आणि गिवन सांगितलंय आणि एक छोटं कन्स्ट्रक्शन. Okay. Now we'll start with the proof. Pay attention with the proof. Okay. Simple proof है. In triangle ADC. Okay. Concentrate on triangle ADC. Okay. Use Pythagoras. AC square is equal to AD square plus CD square. Equation 1. ठीक है? AC square is equal to AD square plus CD square. Equation 1. ठीक? Now, one more thing we need to do. Okay? In triangle ODC, after ADC, take triangle ODC. ODC. Again use Pythagoras. OC square is equal to OD square plus CD square. Right? पहिल्यांदा हा ट्रायंगल घेतला, पायथागोरस यूज केलं, ODC घेतला, OC becomes hypotenuse. ठीक आहे? बघा सगळं मॅथ्स आहे, लक्ष द्या आता. OC square is equal to, now can you see OD? OD is OA plus AD. ठीक है? So OC square is equal to A plus B bracket square use करा, A square plus 2OA into AD plus AD square plus CD square. Fine? So OC square is equal to OA square plus 2OA into AD plus, now look at this carefully, it is AD square plus CD square. AD square plus CD square, which is AC square. We can write here from equation 1. Right? Okay. सगळं mathematical steps आहेत, परत एकदा सांगतो. First, what I did, I considered a triangle ADC. I used Pythagoras theorem. AC square is equal to AD square plus CD square. Then I took another triangle ODC. Okay. And again I used the Pythagoras theorem. OC square is equal to OD square plus CD square. What I did then? OD is what? OD is OA plus AD. Okay. Then I use A plus B bracket square. I got AD square plus CD square, which is nothing but AC square. ठीक है? Now we all know the magnitudes. आपल्याला सगळ्यांना magnitudes माहिती आहे. OC चं magnitude किती आहे? R. R bar वेक्टर आहे ना तो, म्हणजे magnitude किती येणार? R. OA चं magnitude P. Okay? So we know a lot of magnitude. AC चं magnitude Q. Okay? So we are going to substitute that. Okay? But before that, what we will do? Look here. या इक्वेशनला मी इक्वेशन 2 नाव देतो. ओके, लेबल दॅट इक्वेशन इज इक्वेशन 2. ब्रॅकेट मध्ये रिझन लिहू आपण फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक आहे. नाउ लुक व्हाट आई एम गोइंग टू डू. अगेन in triangle ADC. Okay, again I'll go in triangle ADC. Okay, and in ADC, tell me what is sine theta
and what is cos theta. Okay, you have to tell me two things, sin theta and cos theta. What is sin theta? Opposite upon hypotenuse, CD upon AC, right? What is cos theta? AD upon AC. ठीक आहे. AC इकडे घेतला तर काय येईल रे? CD is equal to AC sin theta. But what is magnitude of AC? Q. So can I write Q sin theta? So what is CD? Q sin theta. Similarly, what is AD? AD is equal to AC cos theta. What is AC? Q cos theta. समजलं? मी फक्त ट्रिग्नोमेट्रीचे रेशोज वापरले, नथिंग एल्स आय डिड. आय जस्ट यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अँड आय रोट दिस टर्म. ओके, ठीक आहे. नाव सबस्टिट्यूट एव्हरीथिंग इन इक्वेशन 2. Equation 2 becomes. Come on, substitute. What is OC? R. पण आता आपण फक्त मॅग्निट्यूड लिहितोय म्हणून मी R बार नाही लिहिणार. R स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट इज OA? P. P स्क्वेअर प्लस 2 into P. What is AD? Q cos theta plus what is AC? Q square. ठीक है. So R square is equal to P square plus 2 PQ cos theta plus Q square. Okay, पण आपल्याला R square नको, आपल्याला R पाहिजे ना. So R is under root P square plus Q square plus 2 PQ cos theta. So this is the formula of magnitude of R. Okay, ठीक आहे. म्हणजेच जर तुम्हाला R चं मॅग्निट्यूड काढायचं असेल तर तुम्हाला 3 गोष्टींची गरज आहे. You require 3 things to calculate R. First, you must know magnitude of P. Second, magnitude of Q. And third, angle between the two vectors. Okay, so if you know these 3 things, you will be able to find out the magnitude of R. Color. Okay, so this is the formula to calculate the magnitude of R. R is equal to under root P square plus Q square plus 2 PQ cos theta. Okay, so we finished with the magnitude of R. सगळं मॅथमॅटिकल फॉर्म आहे, बघून घ्या. ओके, तुमच्या बुकमध्ये काही काही स्टेप्स डिरेक्टली लिहिले आहेत. ओके, लेटर ऑन यू कॅन कॉपी इट फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर व्हिडिओ. तुम्ही व्हिडिओतनं कॉपी केलं तरी चालेल. फक्त मी जे एक्सप्लेनेशन सुरुवातीला सांगितलं होतं वर्ड्समध्ये ते मी इथे लिहिलं नाहीये. कन्सिडर 2 वेक्टर्स OA बार अँड OB बार. थीटा इज द अँगल बिटवीन देम. हे सगळं तुम्ही फक्त लिहायचं, ते बुकमध्ये दिलंय. बाकीचं हे कॉपी केलं तरी चालेल. ओके, ठीक आहे. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर मॅग्निट्यूड ऑफ आर. एकदा बघून घ्या, देन आय टीच यू डिरेक्शन. ओके, okay, so this is the equation of magnitude of R, that is R resultant. Now we are going to find out direction. त्याची डिरेक्शन काढायची आपल्याला. ठीक आहे, पण त्यासाठी ओके, आय हॅव टू क्लिअर दिस. ओके, now I'm going to find out
direction of r bar. Okay, so after magnitude, now we are going to find out direction of r bar. ठीक आहे. आता बघा इकडे डिरेक्शन काढायची म्हणजे एक्झॅक्टली करायचं काय ते समजून घ्या. ओके, when you are finding out direction. Okay, before that इथे मी दोन इक्वेशन लिहिले होते साइन आणि कॉसचे, ते मी इथे लिहून ठेवतो फक्त रेफरन्स साठी. ओके, सो साइन थीटा काय होतं, CD अपॉन AC. सो CD इज इक्वल टू Q साइन थीटा and AD is equal to Q cos theta. This is what we wrote, right? Okay, now डायरेक्शन म्हणजे काय बघा, तुमचा पहिला वेक्टर कोण आहे, P बार. ओके, आणि दुसरा वेक्टर कोण आहे, Q बार. There are two vectors, P bar and Q bar. Okay, now we want to find out the direction. Means what exactly we want to do, find out the angle between resultant and any one vector. ओके, म्हणजे आता जर का मी P बार घेतला, ओके, सो P बार आणि हा R बार आहे, दोघांमध्ये एक अँगल तयार झालाय. ओके, सिमिलरली Q बार आणि R बार मध्ये पण एक अँगल तयार झालाय, त्या अँगलची व्हॅल्यू काढायची. ओके, सो सपोज बीटा, नीट बघा, this angle is beta. Beta is the angle between R bar and Q bar. Beta is the angle between R bar and Q bar. Okay, and alpha is the angle between P bar and R bar. मी मगाशीच म्हटलं होतं अजून दोन अँगल आहेत, पण मी लेबल नव्हते केले कारण ते मला डायरेक्शन मध्ये लेबल करायचे होते. सो थीटा बघा, थीटा गुणामधला अँगल आहे P बार and Q बार, अल्फा P बार and R बार, बीटा Q बार and R बार. ठीक आहे. ओके, आता आम्हाला tan अल्फा काढायचं आहे. ओके, सो फर्स्ट आय विल फाइंड आउट डिरेक्शन ऑफ R बार विथ रिस्पेक्ट टू P बार. First I will find out direction of R bar with respect to P bar. So त्याला आपण ब्लू कलरच यूज करू. So tan alpha is equal to, so you have to find out tan alpha. Okay, आता ट्रायंगल बघा ODC, ट्रायंगलचं नाव काय, ODC, tan alpha, tan is opposite upon adjacent, CD upon OD. Tan alpha is equal to CD upon OD. So tan alpha is equal to CD upon, what is OD? OA plus AD. Okay, so tan alpha is equal to, what is CD? Q sin theta upon, what is magnitude of OA? P plus AD. What is AD? Q cos theta. Okay, but we are not interested in tan alpha, we are interested in alpha. So take tan there. So alpha is equal to tan inverse Q sin theta upon P plus Q cos theta. So this is the direction of R bar with respect to P bar. Direction of R bar with respect to P bar. P bar आणि R bar मध्ये किती अँगल आहे म्हणजे त्याच्यावर तुम्हाला कळेल ना तर त्याची डायरेक्शन काय. सो दिस इज द फॉर्म्युला. ओके, ठीक आहे. सिमिलरली एक्झॅक्टली ऑन द सेम लाइन्स, ओके, यू कॅन फाइंड आउट डायरेक्शन बिटवीन, on the same lines you can find out direction between Q bar and R bar. Okay, सेम याच्यावर काढू शकता तुम्ही. ओके, तुमच्या बुक मध्ये ते डायरेक्टली काढून दिलेले. ओके, मी तुम्हाला ट्रिक सांगतो काय करायचं. ओके, अल्फा काय आला रे, tan इनवर्स ऑफ Q sin theta अपॉन P प्लस Q cos theta. Similarly, beta is equal to tan inverse of P sin theta upon Q plus
पी कॉस थीटा. जिथे पी आहे ना तिथे क्यू लिहायचं आणि जिथे क्यू आहे ना तिथे पी लिहायचं. दॅट्स इट. ओके. हे बघा, जरा कॉमन सेन्स वापरा. तुम्हाला दोन्ही कॅल्क्युलेट करायची गरज नसते, कधीच नसते. इकडे बघा, सपोज हा पी बार आहे आणि हा क्यू बार आहे आणि दोघांमधला अँगल आहे 80 डिग्री. थीटा इज 80. ओके. अँड दिस इज युअर रिझल्टंट. कोण? आर बार. आणि पी बार आणि आर बार म्हणजे अल्फा इज 30 डिग्री. सपोज हा 30 आहे, तर तुम्हाला उरलेला अँगल काढायची गरजच नाहीये. तुम्ही डायरेक्ट सांगू शकता तो 50 येणार. म्हणजे तुम्हाला अल्फा आणि बीटा दोन्ही काढायची गरज नसते. कुठला तरी एक काढला तुम्ही तरी दुसरा समजतो, कारण तुम्हाला थीटा माहिती आहे ना. ओके. त्यामुळे तो फॉर्म्युला आणि तो कसा आला ते काही अवघड नाहीये. ओके. पण त्याची गरज नाहीये. एकदा तुम्ही अल्फा काढला यू कॅन इझिली फाइंड आउट बीटा ऑल्सो. ओके. ठीक आहे. किती येणार इकडे? बीटा 50 डिग्री येणार. ओके. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर डिरेक्शन ऑफ आर बार. म्हणजे जर का पी बार इकडे चाललाय, क्यू बार इकडे चाललाय, ओके, तर आर बार इथे मध्ये गेला ना, तो एक्झॅक्टली मध्ये नाही जाणार. तो एक्झॅक्टली मध्ये कधी जाईल रे? सपोज दिस इज 60, तर तो एक्झॅक्ट सेंटरला कधी जाईल माहिती का? जेव्हा या दोघांचं मॅग्निट्यूड सेम असतं. नाहीतर तो एक्झॅक्ट सेंटरला जात नाही. इट विल गो, ज्याचं मॅग्निट्यूड जास्त त्याच्याकडे जाईल ना तो. ओके. And that is the way, or this is the formula to calculate the direction of r bar. Okay. So what we did today, okay, you should understand that first. आपण काय केलं हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. आज आपण काय केलं? आज आपण मॅग्निट्यूड आणि डिरेक्शन काढली. कुणाची? आर बारची. ओके. लिहिताना आपण असं लिहितो. काय लिहितो रे लिहिताना आपण? आर बार इज रिझल्टंट ऑफ पी बार अँड क्यू बार. बघा मी काय बोलतोय ते बघा. आर बार इज रिझल्टंट ऑफ पी बार अँड क्यू बार. याचा अर्थ आरचं मॅग्निट्यूड पी प्लस क्यू नाही. आरचं मॅग्निट्यूड, तो फॉर्म्युला शिकवला मगाशी, तो अंडर रूट पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq कॉस थीटा. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ मॅग्निट्यूड विच यू हॅव टू यूज. ओके. समजलं? ओके. मग त्याच डेरिव्हेशन मध्ये मॅग्निट्यूड झालं की डिरेक्शन कॉपी करा. ओके. डिरेक्शन साठी सेपरेट डायग्राम काढायची गरज नाहीये. यू डोंट हॅव टू ड्रॉ सेपरेट डायग्राम, कारण ती त्याच डायग्राम मध्ये फक्त लेबल करा अल्फा बीटा. हा, पुस्तकात चुकून इथे अल्फाच्या जागी गॅमा लिहिलाय डायग्राम मध्ये. ओके. बाय मिस्टेकली दे हॅव रिटन गॅमा. इट इज नॉट गॅमा, इट इज अल्फा. ओके. ठीक आहे. सो कॉपी द डिरेक्शन. ओके. देन आय विल टीच यू केसेस. Okay, now listen carefully. I'm going to answer your question. Okay. मी तुम्हाला एक प्रश्न 2 लेक्चर पूर्वी सांगितला होता की ज्या वेळेस दोन वेक्टर्स एकमेकांना पॅरलल असतात, when two vectors are parallel to each other, we calculate their resultant, okay, by adding them. Okay. And when they are opposite, we subtract them. Okay. पण मी तुम्हाला म्हटलं होतं की याचं मी तुम्हाला मॅथमॅटिकली प्रूफ करून दाखवेल. ओके. आता इथे बघा, मॅग्निट्यूडचा फॉर्म्युला काय आला रे आपला? आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq कॉस थीटा. दिस इज फॉर्म्युला ऑफ मॅग्निट्यूड. ठीक आहे. ओके. नाउ आई टीच यू 3 केसेस. बघा, फर्स्ट केस ए. इफ थीटा इज 0, नाउ टेल मी व्हाट यू मीन बाय दिस. इफ थीटा इज 0, याचा अर्थ जर दोन वेक्टर मध्ये अँगल 0 आहे म्हणजे दोन वेक्टर पॅरलल आहेत. थीटा कोणामधला अँगल असतो? पी आणि क्यू मधला ना. पण थीटा 0 आहे याचा अर्थ जर पी बार असा असेल तर क्यू बार पण सेम डिरेक्शनला चाललाय, असाच होतो ना. ओके. सो इफ थीटा इज 0 इट मीन्स वेक्टर्स आर पॅरलल. जेव्हा वेक्टर पॅरलल असतात तेव्हा रिझल्टंट कसा काढतो आपण? ऍडिशन करतो. चेक करू आपण. ओके. बघा इकडे, वी विल चेक दॅट आउट. If theta is 0, put r equal to under root p square
plus q square plus 2pq cos 0. Cos 0 1 p square plus q square plus 2pq, कारण cos 0 1 असतो. मग इथे काय आलं रे, अंडर रूट हा कोणाचा फॉर्म्युला आहे, हा फॉर्म्युला आहे p प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. स्क्वेअर आणि रूट कॅन्सल, मग आरचा फॉर्म्युला काय आला. ओके, समजलं का. म्हणजे आपण हे पण प्रूफ केलं की जेव्हा वेक्टर्स पॅरलल असतात तेव्हा आपण ऍडिशन का करतो. ओके, कारण त्यांच्यातलं थीटा 0 असतो. ओके, म्हणजे मी तुम्हाला जे डेरिव्हेशन शिकवलं ते सगळ्या केसेसला ऍप्लिकेबल आहे. पॅरलल, अँटी पॅरलल, अँगल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री. ओके, जेव्हा दोन अँटी पॅरलल असतात, एक इकडे चाललंय एक इकडे चाललंय, तुम्ही काय करता, सबट्रॅक्शन. बघा, सेकंड केस बी, इफ theta is equal to 180 degree ना. If one is going here, other is going here ना. Means theta किती आहे, 180 degree. चला सबस्टिट्यूट करा. R equal to under root 2pq cos 180. Cos 180 minus 1. So p square प्लस क्यू स्क्वेअर मायनस 2pq, कारण हा मायनस 1 आहे ना, म्हणजेच r इज इक्वल टू अंडर रूट p मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो r इज इक्वल टू स्क्वेअर अँड रूट गेट कॅन्सल, p मायनस क्यू. कळलं. ओके, म्हणजे याचा अर्थ मी तुम्हाला काय सांगतोय रे ते समजून घ्या. जेव्हा वेक्टर पॅरलल असतात ना तेव्हा ऍडिशन करतो आपण, जेव्हा वेक्टर अँटी पॅरलल असतात आपण सबट्रॅक्शन करतो, कारण हे सगळं आपल्याला या फॉर्म्युल्याने शिकवलंय. ओके, ठीक आहे. सो इट मीन्स इफ यू हॅव टू वेक्टर्स, ओके, लुक ॲट दिस. सपोज दीज आर टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाईप, दोघांचा टाईप सेम आहे, अँड दे आर लाईक दिस. दिस इज 4, दिस इज 2. 4 2 आन्सर 6 येणार. 4 2 आन्सर 6 येणार, बरोबर. ओके, 4 2 आन्सर 2 येणार, अँड इट इज इन दिस डिरेक्शन. ओके, म्हणजे मॅक्झिमम उत्तर किती आलं, 6, आणि मिनिमम 2. ओके, मग आता बघा, दिस इज 2, दिस इज 4, आन्सर 6. बघा आता आन्सर 6. आता मी अँगल वाढवायला लागलो, आन्सर 6 पेक्षा कमी येणार सर. ओके, ठीक आहे. आणि मी एक्झॅक्टली अपोजिट झालो, सर आन्सर 2 येणार. म्हणजे तुमच्या वेक्टर्सचे आन्सर मॅग्निट्यूडचं 2 ते 6 मध्येच येणार. कळतंय का. बघा इकडे परत सांगतो, हा पहिला वेक्टर आहे 4, हा दुसरा वेक्टर आहे 2. तर यांचं मॅक्झिमम उत्तर किती येणार, 6, कधी पॅरलल असतील तर. मिनिमम किती येणार, 2, कधी अँटी पॅरलल असतील तर. आणि जर काय, इफ इट इज लाईक दिस एनी अँगल, देन आन्सर विल बी बिटवीन 6 to 2. म्हणजे इफ यू टेक वेक्टर्स लाईक दिस 4 and 2, the answer will be more than 2 but less than 6. ते अँगलवर डिपेंड आहे, अँगलवर डिपेंड आहे ना. ओके, आणि म्हणून हा फॉर्म्युला खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण हा फॉर्म्युला फक्त पॅरलल अँटी पॅरलल नाही, सगळे अँगल फाइंड आउट करू शकता तुम्ही. तुम्हाला दोन वेक्टर मधला अँगल माहिती असेल तर तुम्ही त्याचं रिझल्टंट काढू शकता. दॅट्स व्हाय दिस फॉर्म्युला इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, गॉट इट. ठीक आहे. सो व्हॉट आय टॉट यू हिअर. ओके, मी तुम्हाला 2 केसेस पण शिकवले, अजून एक करू शकतो आपण. वी कॅन डू वन मोर केस. बघा लगेच करू. केस इज व्हेरी इझी. सी, इफ थीटा इज 90, व्हाट डू यू मीन बाय थीटा इज 90? एंगल 90 घ्या. R इज इक्वल टू p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर प्लस 2pq cos 90. cos 90 0, अख्खी टर्म 0 होईल. सो R इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर. ओके, ठीक आहे. माझं तुम्हाला कळलं असेल की हा किती महत्वाचा फॉर्म्युला आहे, कारण त्याच्यावरनं तुम्ही जेव्हा ते पॅरलल असतं तेव्हा ऍडिशन करताना ते पण त्याच फॉर्म्युल्यावरनं आले. अँटी पॅरलल सबट्रॅक्शन करताना ते पण त्याच फॉर्म्युल्यावरनं आले. दॅट्स व्हाय दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द रिझल्टंट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स विच आर ऑफ सेम टाईप. ओके, ठीक आहे. हे तुमच्या बुकमध्ये नाहीये. ओके,
पण हे तुम्हाला एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे, कारण तुम्हाला त्या गोष्टी समजल्या पाहिजेत की एक्झॅक्टली काय फॉर्म्युला कुठून आलाय. ओके, so here today we calculated the magnitude and direction of our resultant. Derivation comes for 4 marks in exam. कधी कधी दोन्ही विचारतात, मॅग्निट्यूड डिरेक्शन, कधी कधी फक्त मॅग्निट्यूड विचारतात. ओके, सो ॲज पर देअर क्वेश्चन यू कॅन राईट द आन्सर. ठीक आहे. ओके, सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर. थँक यू.